Charlotte, North Carolina, on behalf of our local church, BCF, and also our NACOG 2024 ladies team that you elected. I want to extend greetings and warm welcome to each and every one of you. We are truly blessed and humbled by your presence here today. As our family conference theme, Ephesians 1:18 through 19 says, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as mighty strength. Our hope for you during this conference is that you experience the profound presence of God. You have a personal and transformative encounter with him. You renew and strengthen your relationships with one another. You forge new and meaningful connections. Together, we build a stronger NACOG community for the glory of God. While you're here this weekend, please enjoy your stay, make the most of the conference, relish the fellowship, and take in the beauty of our wonderful state of North Carolina. Once again, welcome to Charlotte, my hometown, and most importantly, welcome to NACOG 2024. I'm going to hand this meeting over to Sister Dina Daniel, who is one of our BCF member, and you all know her. She was the vice president last year. I want to humbly ask everyone to stick to the time that we have given because we have election after this, and we want to end the meeting on time. So let's be in prayer. Let's experience his power and be blessed. And Sister Dina Daniel. Praise the Lord. Praise the Lord. I know that we are less in number, but our praise the Lord can be stronger than this because we experience his immeasurable power in our lives. Praise the Lord. Amen. Amen. It is a great joy and privilege to be here with all of you. And I want to thank my God Almighty for this time as well as for this opportunity. As President already reminded about the time constraint, please be mindful of the time. You all know your time. The participants, they know their time. And as soon as your times come to an end, I will stand right behind you. And when I am right behind you, just think that you have only 1 more minute. Please don't get mad at me. This is the instruction that I have got from the president, from their team. And I hope that you do understand that. We know the theme of this year. What is the theme of this year? Book of Ephesians, chapter number 1 and verse number 19. And his immeasurable great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength, the immeasurable power. And I was thinking and asking God that why, Lord, you have given us this power? What is the use of this power, Lord? I went back to the book of Ephesians and I read all these 6 chapters once again, and I was reminded of so many things that is mentioned in the book of Ephesians, that why this power has given into our lives. Let me give you 2 or 3 things what Paul talks about in the book of Ephesians, and then I would like to invite the choir to come and lead us, and before that, sister will also come will do the opening prayer. Why this immeasurable power has given to us? It says that this power helps us to walk in a manner worthy of our calling. This power grows us in humility, gentleness, peace, and love. And by this power, we grow up in every way into him who is the head, our Lord Jesus Christ. And this power, compels us to put off our old self and put on the new self. This is the power that God has given into our lives so that we can speak truth and deal with bitterness. Speak the truth, stand for the truth,
കള്ളത്തരം പറയല്ലേ, കള്ളത്തരം ചെയ്യല്ലേ. അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you don't have the right spirit. Let me say it to you very openly. അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗവുമായിരിക്കാം, ജോലിയിലായിരിക്കാം, വീട്ടിലായിരിക്കാം, ഒരു കുരുട്ട് ബുദ്ധിയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is not the power of Jesus Christ. That is not the power of the Holy Spirit. And again Paul says that this is the power that makes us more like him. And nothing can separate us from the love of Christ. No matter what you face in your life, no matter how much shame and ridicule you go in your life. പലരും ലോകത്തിൽ നിങ്ങളെ നോക്കി പല കുറ്റങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും നിന്ദകൾ, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി സഹിച്ച ആളാ, കേട്ട ആളാ, മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? Because this power is working in us. മറുപടി പറയാൻ അറിയാമെന്നിട്ടൊന്നുമല്ല. We all know how to answer back, but we don't. Why? Why? Because this Holy Spirit is working in us, and we know that God will deal with those matters. We don't have to deal with that. If we have the right power in our lives, definitely, the Holy Spirit will take control of every situation, and we will surrender our lives to him, because he is the controller of everything, of every situation in our lives. You know that I've been married for 21 years. You know why and how I've reached thus far? Because this power helped me. We both are like North Pole and South Pole, but together we are here thus far only by the power of the Holy Spirit. And this power has helped me to love, to forgive. As I invite our choir to come forward, I request Sister Jolly Cherian to come forward and lead us in the opening prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all of us close our eyes and start praying. It's not me praying. We all are going to pray. Prayer is talking to our Heavenly Father. Let's all close our eyes and let's start talking to God. God, please empower us with this Holy Spirit. You might be filled with the Holy Spirit before, but today is the day. God, touch me one more time. Refill me with your power. Let's all, our sisters, can we open our mouth and let's start praising. Hallelujah, hallelujah. Today, let this be a day when our Heavenly Father touches us. Hallelujah. Our every Heavenly Father, I come to the holy throne, Father Lord, as the daughters of you, Lord. We come to the holy presence, Father Lord. Thank you for your love. Thank you for dying for us, Father Lord. Thank you for redeeming us. Thank you for calling us daughters of you, Father Lord. We don't deserve anything, but Father Lord, you are the one who chosen us, Father Lord, for this generation, Father Lord. I pray in the name of Jesus, you bless each and everyone who came with expected heart, Father, to receive from you, Father Lord. I pray for this meeting, Father Lord, from the beginning till the end. Holy Spirit, you take complete control of this meeting, Father Lord. Let your name be glorified, Father Lord. I pray for the choir, Lord, as they lead the songs, Lord. Help us to worship in truth and spirit, Father Lord. Oh Jesus, hallelujah. I especially pray for the God, Jesus, people who are going to share your word. I pray for a special anointing, Father God. Let they be the instrument, Father Lord. Let the Holy Spirit talk to us, Father Lord. As the word of God says, your word is pure, your word is powerful. God, Jesus, it's going to work today. We believe in that, Father Lord. Change us, God, as we heard this morning, to evaluate ourselves today, God, Jesus. Help us not to go as we came, but go as transformed, Father Lord. Empowered with your power once again, Father Lord. Thank you, Lord. I submit the whole meeting to you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Can we stand in the presence of the Lord? Hallelujah. വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനം 24 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവാർ
അത് നമ്മുടെ ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ബലവാനും വീരനുമായ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാനാണ് നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് മറ്റൊന്നും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാനില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ നടത്തിയ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മെ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന, നമ്മെ ഇതുവരെ ഓർത്ത, നമ്മെ മാനിച്ച ഒരു ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. 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 We worship you, Jesus. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name
പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് വൈകിയ സമയത്ത് നമുക്കായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക, അനുദിനം ആരാധിപ്പാൻ. അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക, ഞാൻ ഉണർന്നു ശോഭിക്കുവാൻ. ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക, അനുദിനം ആരാധിപ്പാൻ. അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക, ഞാൻ ഉണർന്നു ശോഭിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord, for your mighty outpouring of your presence in our midst, oh Father God. Thank you, Jesus, for your name in our midst, oh Father God. Thank you, Lord, for the immeasurable power that we experience in our lives, oh Father God. Lord, I speak your mighty name upon our children, upon churches, upon families, Lord, oh Father God, upon every dead end, Lord. I speak your mighty name, oh Father God, upon impossibilities. I speak your mighty name, oh Father God. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Father. Amen. Be seated in the presence of God. Thank you, choir, for the wonderful worship. Thank you so much. May the Lord continue to use you all and bless you all. Now it's time to hear from the Word of God, and we all know today's speakers. They are very well known to us. They are very familiar to us, and they don't need any special introductions. Both of them are in ministry, and both of them are blessed women of God, and we have heard several times from them in different occasions on different platforms. I request now Anna Manana Auntie, who is from Dallas. She's going to share from the Word of God, and she has been in the ministry for decades now. For decades now. We have heard, I don't know, so many sermons after sermons, and we are all blessed with her sermons, right? Can we praise and thank the Lord for this woman of God, that God raised such a wonderful woman, and today she's going to minister to us. And Auntie, I heartily welcome you, and take this opportunity and share from the Word what God has entrusted in your heart. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. 2024 നാക്കോകിലും തിരുവചനമായി നിൽപ്പാൻ തക്കണം എന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന് അതേ ഹൃദയവും കണ്ണും നിറഞ്ഞ് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ നിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം, എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ ചിലരെങ്കിലും എന്നെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുവാൻ തക്കണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. കേരളത്തിലെ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ലേഡീസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃനിരയിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ആയിരിക്കാൻ തക്കണം ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു, കൃപ തന്നു. ആമേൻ. 2001 അമേരിക്കയിൽ ഇമിഗ്രൻ്റായി കടന്നു വരികയും, ആമേൻ, സ്തോത്രം, അവിടെ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുട്ടുകുത്തിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെട്ടു. ആമേൻ, സ്തോത്രം. കേരളത്തിൽ തിരുവചനവുമായി അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഓടിയെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ആവശ്യം. ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ആമേൻ, മദേഴ്സ് പ്രയർ എന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രി, ആമേൻ, എഴുതി കാണിച്ച് അത് തുടങ്ങുവാൻ തക്കനൊടിയായി തീർന്നു 2001. ആമേൻ, സ്തോത്രം. അതെ, 2020 വരെയും ആമേൻ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ മാത്രം 32 ആമേൻ, സ്തോത്രം, സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് 2255 സഹോദരിമാർ, അമ്മമാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രെയറായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ കോവിഡ് കാലം വന്നപ്പോൾ 2020 പ്രാരംഭത്തിൽ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിർബന്ധിച്ചു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ ഹൃദയം പകർന്നു തരുവാൻ തക്കനിടയായി തീർന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന, അന്യഭാഷയിലുള്ള ആരാധന, ആമേൻ, അന്യം നിന്നുപോയി ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ അത് നിന്ദ്യമായി മാറി. അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക്, ആമേൻ, സ്തോത്രം, അതുകൊണ്ട് അവർ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു. ആമേൻ, സ്തോത്രം. അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അന്യഭാഷയിലുള്ള ആരാധന. കാരണക്കാർ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുവാൻ തക്കണം, ആമേൻ, പറയുവാൻ തക്കനൊടയായി തീർന്നു. ആമേൻ. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഈ പ്രായം മതിയോ? ഈ അറിവ് മതിയോ? ഈ കഴിവ് മതിയോ? ഈ പഠിത്തം മതിയോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അനുസരിച്ച്, ആമേൻ, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ.
ആമേൻ. അതെ, ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുവാൻ 2020 ജൂൺ 27 ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ആമേൻ ഗ്ലോബൽ എവേക്കണിംഗ് വർഷിപ്പ് ലൈൻ എന്നൊരു രൂപപ്പെട്ടു. വിവരിച്ച് പറയുവാൻ തക്കൊണ്ട സമയമില്ല. അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ആമേൻ സ്തോത്രം അനിത സതീഷും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനകത്ത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നവരും ആരാധിക്കുന്നവരും അനവധി പേർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ആമേൻ മാത്രം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഉയർത്തുവാൻ. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ആ നാമം മാത്രമേ ഉയർന്നതായിട്ടുള്ളൂ. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ആമേൻ, ആമേൻ, ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് ആ മുഖത്ത് നോക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി ആമേൻ തകർന്ന ഒലിച്ചതായിട്ടുള്ള ആ രക്തം വാർന്നൊഴുകുന്ന മുഖം കണ്ട് ആരാധിപ്പാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാകും? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാ. എൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ആമേൻ പറഞ്ഞ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് സമയം കളയാനല്ല. ആമേൻ. എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമായ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരിമാരോട് ആമേൻ സ്തോത്രം, എൻ്റെ കുഞ്ഞനിയത്തിമാരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ച ശേഷം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ ദൂത് പറയുവാൻ കൊണ്ട് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ സ്തോത്രം. ആമേൻ. എൻ്റെ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ആമേൻ, 1-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന. ആമേൻ. അതെ, ഈ നാക്കോഗിൻ്റെ തീം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷമായി. അന്യഭാഷയിലുള്ള ആരാധന തിരിച്ചെടുക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാ. ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ അതെ ഞാനും വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതാണ്. ആത്മാവിൻ്റെ നിറവും ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. തോട്ട്സിൻ്റെയും പോയിൻസിൻ്റെയും കാലം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് ശക്തിയുടെ കാലമാണ്. ഇത് ശക്തിയുടെ കാലമാണ്. അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ആമേൻ ശക്തിയോട് അഭിഷേകത്തോട് ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാനും നീയും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചെടുക്കണം, മടങ്ങി വരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആ വാക്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ആമേൻ, ആമേൻ. അത് വായിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണ സമയമില്ല, എനിക്കറിയാം. ഇതു നിമിത്തം ഞാൻ കരയുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസപ്രദൻ എന്നോട് അകന്നിരിക്കുന്നു. റീക്ക മഹസാന ഹത്തര. ശത്രു പ്രബലനായിരിക്കയാൽ എൻ്റെ മക്കൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നു. റീമാന ഹസന കപ്പൽ വാനകതല പ്രഭാതല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആശ്വാസപ്രദൻ അകന്നിരിക്കുന്നു. ആമേൻ, ആമേൻ. നിങ്ങളത് വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അതിൽ കൂടെ ദൂത് എടുത്തോണം കേട്ടോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. വിവരിപ്പാൻ കൊണ്ട് ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും ഇല്ല, എനിക്കറിയാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴും എൻ്റെ ഹാർട്ടിന് ആമേൻ സ്തോത്രം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അങ്ങ് ലോ ആയിപ്പോയി. ചിലപ്പോൾ അതങ്ങ് ഉയർന്നങ്ങ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അങ്ങ് ഉയരും. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു തലവേദനയാണെന്നും പനിയാണെന്നും ആമേൻ ജലദോഷമാണെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം മാറ്റിവെക്കരുത്. അവസാന ശ്വാസം വരെ ആമേൻ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞനിയത്തിമാർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം. ആമേൻ, ആമേൻ. അതാ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ ദൈവം നമ്മൾ പാടി, എൻ്റെ ദൈവം അത് രാവിലെ പാടുന്ന ഞാൻ കേട്ടു. ആർക്കും കടക്കാരനല്ല, ആർക്കും കടക്കാരനല്ല. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. മതേസ്പ്രേയർ എന്നുള്ള മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ. ആമേൻ. മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയമായി ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദീർഘവർഷങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആയിരങ്ങളെ എൻ്റെ ദൈവം ഒരുക്കി. എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ളവർ ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ആമേൻ, ആമേൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അറിയത്തില്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എൻ്റെ ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല കേട്ടോ. നീ ഒരു ചെറുവിരലെങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അനക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്,
എന്താണെന്നറിയാമോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. 7 ഭൂതം വിട്ടുപോയ മറിയ, ആമേൻ 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 ആമേൻ, അവളെ വിടുവിച്ചത് എന്തിനാ വിടുവിച്ചേ? ഒരു ഉയർപ്പിൻ്റെ ദിനം വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉയർപ്പിൻ്റെ ദിനം വരുന്നുണ്ട്. ഉയർപ്പിൻ്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കാനാ നിന്നെ വിളിച്ചത്. ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ട് കേട്ടോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കുടുംബ തകർച്ചയിൽ നിന്ന്, ആമേൻ, സമാധാനമില്ലാത്തവളായി കണ്ണുനീരോട് കഴിഞ്ഞ ദീർഘവർഷങ്ങളായിരുന്ന ഈ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഇന്ന് ലോകത്തോട് ദൂത് വിളിച്ച് പറയുവാൻ. റീക്ക മഹസന ഹപ്തല വെളിപ്പെടുത്തി തരും. എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസപ്രദൻ എന്നോട് അകന്നിരിക്കുന്നു. ആശ്വാസപ്രദനാകുന്ന, ആമേൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകന്നുപോയാൽ ശത്രു പ്രബലപ്പെടും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ശത്രു പ്രബലപ്പെട്ടാൽ തലമുറ നഷ്ടപ്പെടും. എത്ര പേർക്ക് ദൂത് മനസ്സിലായത്? എത്ര പേർക്ക് ദൂത് മനസ്സിലായി? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. എന്തുകൊണ്ടാ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ആശ്വാസപ്രദൻ അകന്നു പോയത്? ആമേൻ. ശുശ്രൂഷ നല്ലവണ്ണം ശോഭിച്ചിരുന്ന അല്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആത്മാവിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചവൾ അല്ലേ? വാ തുറക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, ജനം ആത്മാവിലാകത്തില്ലായിരുന്നോ? ഇന്നെന്തു പറ്റി? ആമേൻ ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്ലോബലിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ദൂതി ഞാൻ ഓർത്തു പോകുക. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം തന്നെ 4-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യം. അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 1-ാമത്തെ കാര്യം എന്തുവെന്നറിയാമോ? പൊന്ന് മങ്ങിപ്പോയി. നീയും ഞാനും പൊന്നായിരുന്നു. ആമേൻ ആമേൻ. അത് മങ്ങിപ്പോയി. ആമേൻ ആമേൻ. കണ്ണു മങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. റീക്ക മഹസന ഹപ്പല വാന ഗതല പ്രബോധല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത എന്തോന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് വായിച്ചോണേ. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. നിർമ്മല തങ്കം മാറിപ്പോയി. മാറിപ്പോയി. അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആക്കിയ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അടുത്തത് തങ്കത്തോട് തുല്യമായിരുന്നതാ, ഇപ്പം മൂല്യം പോയി. എന്തുവാ? മൺപാത്രങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി. അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. അടുത്ത 8-ാം വാക്യം കൊണ്ടൊന്ന് ഓർത്തോണം. ആമേ, വായിച്ചോണം കേട്ടോ. മുഖം കരിക്കട്ട പോലായി. ഇപ്പം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയത്തില്ല. ആമേൻ ആമേൻ. ദൈവമക്കളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയത്തില്ല. മറ്റേ എവിടെ നിന്നാലും അറിയായിരുന്നു, ഏത് കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാലും അറിയായിരുന്നു ഇവളൊരു ദൈവ പൈതല. ഇപ്പം തിരിച്ചറിയത്തില്ല. നിന്റെ രൂപം മാറി, നിന്നെ തിരിച്ചറിയാതെയായി. ആമേൻ ആമേൻ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അഭിഷേകമുള്ളവൻ്റെ ശബ്ദം, ആമേൻ ആമേൻ, പുറത്തു വരുമ്പോൾ പിശാചുക്കൾ വിറയ്ക്കും കേട്ടോ. പിശാചു വിറയ്ക്കും. അഭിഷേകം മാറിപ്പോയാൽ നിന്നെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ 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 ആമേൻ. ഇത് മടങ്ങി വരവിൻ്റെ സഹോദരിമാരെ, ഇത് മടങ്ങി വരവിൻ്റെ സമയമാണ്. പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസപ്രദൻ നമ്മിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ തക്കണം. അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അഭിഷേകം പകരുവാൻ തക്കണം. അടുത്ത തലമുറ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയുവാൻ തക്കണം. ആ തലമുറയെ നേടുവാൻ തക്കണം. ശക്തിയേറിയ ഒരു കൂട്ടം തലമുറ എഴുന്നേറ്റ് വരുവാൻ തക്കണം. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ വചനത്തിലേക്ക്, ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. ദൈവമായ കർത്താവ് വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ ആശീർവദിക്കട്ടെ. Thank you, Auntie, for the blessed word of encouragement. And we are so much privileged to know about your testimonies once again. And Auntie reminded us that we must always remember our call, our responsibilities. God has anointed us, and we need to come back. We need to build our generation for Him. Thank you, Auntie. We are so much blessed to have you. May the Lord continue to bless you and use you in the coming days as well. Now I invite Amni Auntie. She will do the intercessory prayer. Amni Auntie, please. Praise the Lord, Mama. What a blessed message. Oh, she was sick when we had a meeting first in our prayer line meeting. Mama was sick. That time I was praying for her to heal. Now she's healthy and giving. It was a very blessed message, Mama. Thank you. എൻ്റെ ദൗത്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ
ഇന്റർസെസറി പ്രേയറാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ നമ്മൾ 39 സൺഡേ നമ്മൾ ഈ പ്രെയർ ലൈനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തോ ഇതിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ നാൾക്കോകിൻ്റെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ പ്രത്യേക മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ സഹോദരിമാരുടെ മീറ്റിങ്ങിന് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. പിന്നെ ഇനിയും പുറകാലെ വചനം സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നെ ദാസിയുണ്ടല്ലോ. ആ വചനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുവാൻ, നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി തീരുവാൻ തക്കണം. നമുക്ക് ആ ദാസിക്ക് വേണ്ടി പുത്തൻ അഭിഷേകങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രെയർ ലൈൻ, നമ്മൾ പ്രെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാവരും ചോദിക്കും, ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കണോ നമ്മുടെ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിന്? When you pray more, when we closer to God, hallelujah, സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇൻ്റർസെസറി പ്രേയറിനെ ലീഡ് ചെയ്യണമല്ലോ, എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള ഒരു പ്രെയർ വേണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ, ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ പ്രെയറിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് പ്രെയർ ഗീവ്സ്, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി മാറ്റുന്ന അത് പ്രാർത്ഥന. എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുമോ we going to closer to God. It gives power. If it gives guidance and wisdom. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശക്തി പ്രാപിച്ച് മേൽക്കുമേൽ ജയം പ്രാപിപ്പാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്ലോസസ് ടു ഗോഡ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ടു വർഷിപ്പ്. നമ്മൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുവാൻ തക്കണം സഹായിക്കുന്നു. പ്രെയർ ഈസ് എ വെപ്പൺ. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ഇറ്റ് വിൻസ് ദ ബാറ്റിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വാർ, but against the devil. It breaks demons and breaks strongholds. And that means you have to pray more. It's not enough. ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവജനം എനിക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ്. സ്തോത്രം. ഇന്ന് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ, നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് മറുപടി നൽകും. അത്ഭുതം നടക്കും, വിടുതൽ നടക്കും. അതിന് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പ്രെയർ പോയിൻറ്റ്സ് പറയും. അതിന് 2 സഹോദരിമാർ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സിസ്റ്റർ ജെസി സൈമൺ ആൻഡ് ജോളി മാത്യു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥന വിഷയം പറയുമ്പോൾ അത് ആദ്യം ജെസി സൈമൺ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോളി മാത്യു സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിന് മുമ്പേ 1-2 ദൈവവചനം വായിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥന പോയിന്റ് പറയാം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മറുരൂപമലയുടെ ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ മധ്യേ വേണമല്ലോ. അതെന്തുവായിരുന്നു? പത്രോസ്, ജോൺ, ജേക്കബ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറി അവരുടെ മധ്യേ പ്രകാശിച്ചു. അവരുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ. 2ാമത് മരുഭൂമിയിൽ പുതുവഴിയും നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് വഴി തുറക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്. യഹോവയെ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. സംഖ്യാപുസ്തകം 23:10 ഇതാ തനിച്ച് പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ 4-5 വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, യാക്കോബേ നിൻ്റെ കൂടാരങ്ങൾ, ഇസ്രായേലേ നിൻ്റെ നിവാസങ്ങൾ എത്ര മനോഹരം. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നമ്മുടെ ഈ കോൺഫറൻസിൽ പെയ്തിറങ്ങുവാൻ തക്കണം ഇടയാകട്ടെ. നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ, നമ്മുടെ സഭകളിലെ, നമ്മുടെ ദേശത്തെ അതൊരു അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രെയർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ, ഈ സഹോദരിമാരുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. കൂടാതെ
ലേഡീസ് ടീമുണ്ടല്ലോ, നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാവരുടെയും പേര്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, അതിന് സമയമില്ല. സുജാൻ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ടീം, വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് പേരെല്ലാം, ജിജി തോമസ്, സിസ്റ്റർ ഷിബുസ്, സൂസൻ ഷിബു, ഓമന സിസ്റ്റർ ഇസ് എ ട്രഷറർ, സൗത്ത് റെപ്പും നോർത്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് തങ്കമ്മ സിസ്റ്റർ, സൗത്ത് റെപ്പ് ഇത് ഇല്ലേ ജോസ്, ഷീസ് നോട്ട് ഹിയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ടീം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ടീം നമുക്ക് തന്നതിനായി ഈ വർഷം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അവർക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം കർത്താവ് നൽകട്ടെ. സ്തോത്രം. ഇത് നമ്മുടെ ടീമിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സൈമൺ ഫിലിപ്പ്, പാസ്റ്ററിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ടീമിനെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ അന്ന് സൺഡേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലല്ല, നമ്മൾ ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ മധ്യയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് നമുക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും യാതൊരു ആപത്തും അനർത്ഥവും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഫുഡ്, അക്കോമഡേഷന്, അതെല്ലാം ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ട് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടീം, നാഷണൽ ടീം, ലോക്കൽ ടീം, ലോക്കൽ ടീം ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദൈവം പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സുഖമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് നാളെ മുതലും മറ്റന്നാളുമുള്ള മീറ്റിംഗ് എല്ലാം അനുഗ്രഹപ്രദമായി നടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓരോരുത്തരായി സിസ്റ്റർ സൈമൺ ഫിലിപ്പ്, can you please come and pray? Dolly Matthew, can you please come here because you don't have to wait for that. Thank you. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അപ്പാ കർത്താവേ, ഈ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദിയോടങ്ങെ വാഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് കർത്താവെ നിൻ്റെ മക്കളാകുന്ന അടിയങ്ങൾ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ യാചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നതിനായി നന്ദിയോടങ്ങെ വാഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നപ്പാ. കർത്താവെ ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞങ്ങൾ യാതൊരു നന്മയും ഇല്ലായിരുന്നപ്പാ. നിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി, നിൻ്റെ കരുതലിനായി, സൂക്ഷിപ്പിനായി, നടത്തിപ്പിനായി നന്ദി പിതാവേ, നന്ദി അപ്പാ. എൻ്റെ കർത്താവേ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കോൺഫറൻസിനെ ഇത്രത്തോളം നീ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ കർത്താവേ. ദൈവമേ, സിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. കർത്താവേ സ്തോത്രം. നിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ കൊണ്ട് നിൻ്റെ മക്കളെ നീ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ച് കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ, ഇത്രത്തോളം നീ അവരോട് കൂടെ ഇരുന്നല്ലോ. നന്ദി പിതാവേ, നന്ദി അപ്പാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാം നിൻ്റെ മക്കൾക്കായി നന്ദി കർത്താവേ. നീ അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ കർത്താവേ. ഇതിൻ്റെ പിൻപിൽ പ്രവർത്തിച്ച അനേക കരങ്ങളുണ്ടപ്പാ. അവരെല്ലാം നിൻ്റെ കൃപയാൽ നിറച്ച് കർത്താവേ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം, അവരെ ഉപയോഗിക്കുമാറാകണമേ കർത്താവേ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കടന്നു വന്നെല്ലാം നിൻ്റെ മക്കൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്ന പച്ച എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. നിൻ്റെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേറുവാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കുമാറാകണമേ കർത്താവേ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ സ്തുതിക്കുന്ന നിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തുടർന്നുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളെയും നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് കർത്താവേ ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഉടനീളം അനുഭവിപ്പാൻ തക്കോണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച് കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ കടന്നു പോകുവാൻ തക്കോണം സഹായിക്കുമാറാകണമേ കർത്താവേ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ പച്ച. ദൈവമേ ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷന് തുടർന്നുള്ള 2 ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം അനുഗ്രഹമായി തരണം. എൻ്റെ കർത്താവ് തന്നെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കുമാറാകണമേ. ദൈവമേ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നിൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാ അഭിഷേകത്താൽ നിറച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവമേ സഹായിക്കുമാറാകണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ.
എല്ലാവരും അനുഗ്രഹത്തോടെ ഞങ്ങളെ മടക്കി അയക്കുമാറാകണമേ. സ്തോത്രം. തുടർന്നും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നിന്റെ മകളെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. വചനം സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമേ നിന്റെ മകളെ നീ നിർത്തിക്കാട്ടെ, നീ ബലപ്പെടുത്തിക്കാട്, ശക്തീകരിച്ചാട് കർത്താവേ. അടിയങ്ങളെ ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കടനായ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സർവശക്തൻ നിത്യന കണ്ണാവത്സലമായ സ്നേഹപിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനാ വീണ്ടും അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയാണ്, സ്തോത്രം ചെയ്യാണ് കർത്താവേ. തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് അടിയങ്ങൾ അടുത്തു വരികയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ കുറവശങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പോരായ്മകളെല്ലാം ഞങ്ങളോട് അവിടുന്ന് ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു മടങ്ങി വരു തരയണമേ കർത്താവേ. ഓ മഹത്വം കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ മീറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത കർത്താവേ, ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും കർത്താവേ, ലേഡീസ് മിനിസ്ട്രിയെയും ലേഡീസ് ലീഡർഷിപ്പിനെയും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഓ മഹാരാധീത, അവൻ ആർക്കും കടക്കാരനല്ല. ഇവരെ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ ഇവർക്ക് 100 മടങ്ങ് പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് ഇവരോരോരുത്തരെ സ്വർഗം മാനിക്കണം. അവരുടെ തലമുറകളെ മാനിക്കണം. കടന്നു വന്ന ജനത്തെ മാനിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. റിവൈവലിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറ്റണമേ കർത്താവേ. ഏതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാറിപ്പോയോ ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തണമേ കർത്താവേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന ഹല്ലേലൂയ, ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, യാത്രയിലായിരിക്കുന്നവരെ, ഇവിടെ വന്നവരെ, ഹല്ലേലൂയ, ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ആരൊക്കെ ഹല്ലേലൂയ ഓ മഹാരാധീനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ അവരെ നിറയ്ക്കണം. ഓ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് അവർ അനുഭവിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഓ അനേകം മിഷനറീസിനെ ഒരുക്കുന്നൊരു വേദിയാക്കി മാറ്റണമേ കർത്താവേ. ഓ ഞങ്ങളെ രാവിലെ തൊട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓ വിളവധികം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ അനേക വേലക്കാരെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു വേദിയാക്കി ഓരോ മീറ്റിങ്ങിനെ സ്വർഗം മാറ്റുമാറാകണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. റുദാരാബാര ഹല്ലേലൂയ. അനേകരെ സ്വർഗത്തിലെ ഒരുക്കുമാറാകണം കർത്താവേ. നടക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓരോ മീറ്റിംഗ് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് മെസ്സേജ് കൊടുത്ത മാമയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഓരോ മീറ്റിംഗ് ആദ്യോട് അന്തം അങ്ങ് നടത്തിക്കാട്ട് കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. തിരുനിവാസത്തിന്റെ മറവ് ഞങ്ങളെ മറച്ചാട്ടെ. അല്പനേരം പൊന്നു സന്നിധി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ കർത്താവേ. അവിടുത്തെ നാമം മഹത്വം എടുക്കണം. സകലം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ജീവൻ തന്ന യേശുവിന്റെ പൊന്നുനാമത്തിൽ തന്നെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി വന്ന് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസനീയമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, ഈ ദിവസത്തിന്റെ പകൽക്കാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവേ, നീ എവിടുന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കർത്താവെ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നീ എവിടുന്ന് വഴി നടത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ദാസിയെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. വലിയ അനുഗ്രഹത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്പീച്ചേഴ്സായി കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരെയും നിന്റെ സന്നിധി തുടർന്നുള്ള മീറ്റിങ്ങിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്. ശത്രുവിൻ്റെ എല്ലാ പോരാട്ടത്തിലും വിടുവിക്കണമേ. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. സകലമാനം മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കുക. Thank you, Auntie. God bless you. It's time to give it to the Lord. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ദൈവനാമത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. But we need money. You all know that. അതില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. And I hope that all our ushers are ready with the buckets. Brother Sachin, I hope your team is all ready. And I invite Sister Omna Uman, who is the treasurer, and she will speak a few words. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമുക്കോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ നല്ല ആത്മീയ ആരാധനയൊക്കെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഓഫറിങ്ങിൻ്റെയാണ്. അത് എങ്ങനെ പറയണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, എങ്കിലും ദൈവമക്കളായ എല്ലാവരും ഓഫറിംഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളവർ തരാത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ബോക്സിലിടണം, ബാസ്ക്കറ്റിലിടണം. അല്ലാത്തവരെ ഒരു നോട്ട് എഴുതി പേരും
കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പറും ആ എമൗണ്ടും കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹോളും ഒക്കെ പണിയാനായിട്ട് 2015 ഞങ്ങളൊരു കൽക്കട്ടയിലൊരു ഹോളും അതിൻ്റെ പേഴ്സനേജും കൂടെ പണിതു. ദൈവമക്കൾ അവിടെ ആരാധിക്കുന്നു, ദേവദാസന്മാരെ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശക്തിയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുവാനും ഇത്രയും നാൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് മക്കളെല്ലാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തിയോടെ നിന്നു. ഇനിയും ഈ ദൗത്യം കൂടെ അതിനാവശ്യമായുള്ള എമൗണ്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ തരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ 2024 നമ്മൾക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹോള് ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പണിയുവാൻ, പാവപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പണിയുവാൻ ഉള്ള എമൗണ്ട് അറൗണ്ട് 4,000 വരും. അതിൻ്റേതായിട്ടൊക്കെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് ദൈവമക്കളെ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. എന്റെ പാറയാകും യേശുനാഥ, എന്നെ കാക്കും ദൈവം നീയേ. എന്റെ പാറയാകും യേശുനാഥ, എന്നെ കാക്കും ദൈവം നീയേ. മഹിമയും ബലവും നിറഞ്ഞവരേ, എന്നുമെന്നും സ്തുതി നിനക്ക്. മഹിമയും ബലവും നിറഞ്ഞവരേ, എന്നുമെന്നും സ്തുതി നിനക്ക്. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന
Hallelujah. Thank you, choir. Be seated in the presence of God. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ദൈവവചനം കേൾക്കാം. ദൈവവചനം എന്ന് കേൾപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ സിസ്റ്റർ ഷീബ ചാൾസ് ഉണ്ട്. She is a blessed woman of God. She is the wife of Pastor Charles Chandy. For 15 years, they pastored in Chandigarh, and now they are ministering in Michigan as the senior pastor of the International Assembly of God Church. We are privileged to have you, sister, in our midst, and over to you, and whatever God has put in your heart, share with us. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Time is running. Time is flying. Hallelujah. എനിക്ക് തന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The time given to me is 45 minutes. I try to sit, and I understand you have more things to do after this. So, hallelujah. Praise the Lord. As sister said, my husband's name is Pastor Charles Chandy. Wherever I go for ministry, my husband prays for me, he blesses me, and he releases me for ministry. Hallelujah. And as I stand here on this pulpit, I also recognize the spiritual authority and leadership of the pastors in this place, in Charlotte, especially Pastor Simon and Pastor George Sherian. As I stand here on this pulpit, I submit myself to their spiritual authority also. Hallelujah. I give all glory to God for giving me this opportunity. I give all glory to the great I am, to Yeshua Mashiach. Hallelujah. Stotram. Hallelujah. I don't want to say a lot of things for introduction, but still, I have to thank Sister Sujan Cherian, who's the National Ladies Coordinator, who's invited me for this meeting. And I also thank her husband, Pastor George Sherian. I thank the National President of NACOG 2024, Pastor Simon Philip, and his wife, Sister Jessie. Thank you so much. And not taking the names of all the national executives, but thank you, everyone. May God bless all of you. Hallelujah. Thank you, Jesus. As I said, my husband's name is Pastor Charles Chandy. He's the senior pastor of International Assemblies of God Church in Detroit, Michigan. We have 2 children. God has blessed us with 2 kids. Josiah, our son, is 15 years old. Hannah, our daughter, is 11 years old. And yes, let's go into the word before, So the theme for today's conference is from Ephesians chapter 1, verse 18 and 19. Let me just read that in English. At times, it would be good if somebody can help me read the verses in Malayalam too, because I understand majority of the crowd speaks Malayalam, and I'm not good in reading Malayalam. Ephesians chapter 1, verses 18 and 19. Ephesia Leganam 1-ാം അധ്യായം. അതിൻ്റെ 18-ാം വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparably great power for us who believe, that power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at the right hand in the heavenly realms. Hallelujah. Let's pray. Father, thank you for this word. Thank you for the theme, oh Lord, that you gave the organizers. Thank you, oh Lord, for this is a call for us to come back to you, oh Lord. And we surrender ourselves. And I ask you, oh Lord, the Holy Spirit, God, you be here and you teach us. As we hear from the word, let the word take root. And I come against every demonic spirit that comes to steal the word, and I seal the word by the blood of Jesus. That every ear be opened and receptive, every heart be receptive. And may we be useful for your kingdom. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Before Jesus came into this world, God sent a forerunner for Jesus into this earth, and his name was John the Baptist. യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. He had only one message. What was his message? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വർഗ കാ രാജ്യം നിക്കട്ട് ഹൈ. വന്നിട്ടില്ല, എത്തിയിട്ടില്ല, സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. It's at hand. It's near. Hallelujah. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് ശേഷം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും രംഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു.
മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ ജീസസ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹിസ് in chapter 4, Jesus also, chapter 4, verse 17. Matthew chapter 3 is when we see John the Baptist. Matthew chapter 4, verse 17, Jesus also starts his earthly ministry. What is his message? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. Hallelujah. 17-ാം വാക്യം വരെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, after Jesus came to John the Baptist and he took baptism, he came out of the water, the Holy Spirit came and rested upon him. He went into the wilderness and he starts his ministry after that. But as he preaches, wherever he goes, his message is only this much. What? Repent, for the kingdom of heaven is, സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. But from the very next verse, 18-ാം വാക്യം തൊട്ട്, 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 18-ാം വാക്യം തൊട്ട്, അവിടെ കർത്താവ് കുറച്ചു പേരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നീ ഇങ്ങ് വര, നീ ഇങ്ങ് പോരും. എന്തുവാ? ശിഷ്യന്മാരെ, തൊട്ടടുത്ത വാക്യം മുതൽ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്നു. കുറച്ചു പേരെ Jesus starts separating a few people. He starts making disciples on this earth. He starts making people for the kingdom of heaven on this earth. And as he goes ahead, 18-ാം വാക്യം തൊട്ട് മുൻപോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ some things are happening. Jesus starts doing mighty miracles. There is a shift in the atmospheric realm, in the realm of the atmosphere all over that land when Jesus starts doing some things. And by the time we reach Matthew chapter 12, some people start questioning Jesus. ഈ ചിലരുണ്ടല്ലോ, ഇതെന്നാ ശുശ്രൂഷയാ? അപ്പോൾ അവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് ഇഫ് ഐ കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഡീമൻസ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്, then the kingdom of God has already come among you. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കർത്താവ് അവിടെ അവരോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയോ? ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞു. അതിനാരും വേറൊരു ലൈനും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുവാ? വന്നിരിക്കുന്നു. സ്പഷ്ടം. കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ചിലരെ വേർതിരിച്ചു, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളാക്കി. ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ചെയ്തു തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് പറയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. വല്ലതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പ്രിയ ദൈവസഭയെ, നമ്മൾ ആരാ? ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കർത്താവാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നവർ. ഹല്ലേലൂയ. Can you say a good hallelujah? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു ഓർഡിനറി ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല. കർത്താവ് വേർതിരിച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, റികവറസെതെരലെ, ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചിലരൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം കർത്താവ് ഇപ്രകാരം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ മരിച്ചു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, കടന്നുപോയി. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയോ? ആഫ്റ്റർ ദ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ്, എക്സാക്ട്ലി ഓൺ ദ 50th ഡേ, ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് പെന്തക്കോസ്റ്റ്, പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ പെന്തക്കോസ്റ്റ് നാളിൽ ഒരാൾ ഇറങ്ങി വന്നു. തൃത്വത്തിലെ മൂന്നാവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. എന്തിനാ വന്നതെന്നറിയോ? കർത്താവ് വേർതിരിച്ച ഈ കൂട്ടമുണ്ടല്ലോ, ആ കൂട്ടത്തിന് മേളിലായിട്ടുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഇടാൻ ഒരു സീലിട്ടു, ഒരു മുദ്രയിട്ടു, അവരെ അങ്ങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ശരവരധര. ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ, ഈ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയോ? ഈ 1 കൊരിന്ത്യർ 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 20-ാം വാക്യം, അതൊന്ന് മലയാളത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. ഫോർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ്, വചനത്തിലല്ല, ദൈവരാജ്യം ശക്തിയിലാണ്. ദൈവവചനം പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടോ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറയുകയല്ല. ഫോർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് ടോക്ക് ബട്ട് power. വേറൊരു വേർഷനിൽ പറയുന്നത്, the kingdom of God is not just word but, ഇച്ചിരി പവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവരാജ്യമല്ലെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം.
ദൈവരാജ്യം വചനത്തിലല്ല ശക്തിയിൽ അത്രയാകുന്നു. ക്യോങ്കി परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ലെറ്റ് ദൈ കിങ്ഡം കം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈ വിൽ ബി ഡൺ, നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലും ആകട്ടെ. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം സ്വർഗത്തിൽ, കാരണം അവിടെ ദൈവരാജ്യം ആണല്ലോ അല്ലേ, അവിടെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലും നടന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ കർത്താവ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കർത്താവ് പോയതിന് ശേഷം ഈ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു അവരെ അങ്ങോട്ട്. അപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ. ഇത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ പെന്തക്കോസ്താ, ദ ഫസ്റ്റ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ്. പഴയ നിയമത്തിലും ആദ്യത്തെ പെന്തക്കോസ്തിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു. ഇസ്രായേൽ മക്കള് മിസ്രൈം വിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച്, അത് നമുക്കറിയാം, അതൊന്നും വായിപ്പിക്കാൻ സമയമില്ല, പക്ഷേ അത് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ അവരുടെ പുറപ്പാട് തുടങ്ങുന്നത്. Exodus chapter 12 is where we see Israelites getting out of Egypt. Over there God says this will be the first month for you, the month of Nisan. On the 14th day after Passover you get out of this place. Okay, so the first month they get out on the 14th day. പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ 19-ാം അധ്യായം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ 19-ാം അധ്യായം തോന്നുന്നു, അതെ 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം 3-ാം മാസം 1-ാം തീയതി സീനായി മലയുടെ ചുവട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി. അപ്പം ദൈവം മോശയോട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മോശയ്ക്കൊരു ന്യായപ്രമാണം, മനസ്സിലായോ? ആദ്യത്തെ പെസഹ, പഴയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ പെസഹ കഴിഞ്ഞിട്ട് 50-ാമത്തെ ദിവസം മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് ന്യായപ്രമാണം. പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദ്യത്തെ പെസഹ, അത് അവസാനത്തെ പെസഹ, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പെസഹ കുഞ്ഞാടായി മരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ വായ്പെടുത്ത് പറയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ ആദ്യത്തെ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ദൈവം ന്യായപ്രമാണത്തിനെ ഇറക്കിയത് ഇസ്രായേൽ എന്ന നേഷനെ ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. പക്ഷെ because they did not follow that law, they failed as a nation. പുതിയ നിയമസഭ as a kingdom of God, as a kingdom of heaven, as a church നമ്മളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ദൈവം തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സാക്ഷാൽ പുതിയ നിയമ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോൾ, പഴയ നിയമ ഇസ്രായേൽ ചെയ്തതുപോലെ ദൈവസഭ പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വില കൊടുക്കാതെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് we fail as a church. Hallelujah. Amen. ഈ പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ let me tell you one thing. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു IPC സഭയിലാണ്. എൻ്റെ മമ്മിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഷാരോൺ തുടങ്ങിയ കാലത്ത്, ഷാരോൺ തുടങ്ങാൻ കാരണമായ വൺ ഓഫ് ദ പാസ്റ്റേഴ്സിലെ പഴയ ഒരു അപ്പച്ചൻ പാസ്റ്ററാണ്. എൻ്റെ കസിൻസൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കി പറയല്ല. അപ്പോൾ ഷാരോനായി IPC ആയി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് വരെ ഗുജറാത്തിലാണ് വളർന്നത്. കേരളത്തിൽ വന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു. കേരളത്തിൽ എൻ്റെ പപ്പയുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡുകാരാണ്. അപ്പം ഞാൻ കേരളത്തിൽ MSc പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡായിരുന്നു. കേരളയിലെ YP-യിലെ സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ അത് വലിയ ആത്മീയതയാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ മനസ്സിലായ ചുമ്മാതെ. അപ്പം IPC ആയി, ഷാരോനായി, ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്. അതിനുശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സ്വതന്ത്ര സഭയിലെ 15 വർഷം ഒരു പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടിരുന്നയാളാണ്. അപ്പം സ്വതന്ത്രയുമായി. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 2 വർഷമായിട്ടേ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിലെ പാസ്റ്ററാണ്. അപ്പം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ആണേലും ഷാരോൺ ആണേലും IPC ആണേലും അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആണേലും സ്വതന്ത്രയാണേലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പറയും. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഡോക്ട്രിൻ ശരിയല്ല, ഇവിടെ ഈ ഡോക്ട്രിൻ ശരിയല്ല. മേളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരെയും നോക്കി വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ പേരുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? എൻ്റെ മണവാട്ടിയേ. ഹല്ലേലൂയ. You and me are the bride of Christ. You and me are the body of Christ. തലയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഈ ലോകത്ത് നമ്മളെ ആക്കിയത്. ഹല്ലേലൂയ.
ഓ ശഖരവരദരദ. അപ്പൊ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് that very same day 3,000 people were added to the body of Christ. ഈ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെ സ്വർഗരാജ്യത്തെ ഭൂമിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിൽ ആ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ആഡായത് എത്ര പേരാ? 3000 പേര്. അതിനുശേഷം മുൻപോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം പറയുന്നത് and the Lord kept adding to their number. അല്ലേ? and the Lord kept adding. അതിനുശേഷം 5000 അതിനുശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ്, അഡീഷൻ നിന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായി. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ലോകത്തിൽ സഭയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനുണ്ടല്ലോ പെർസിക്യൂഷൻ തുടങ്ങി സഭയ്ക്കകത്ത്. ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഉപദ്രവം, രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഉപദ്രവം, മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് പെർസിക്യൂഷൻ വന്നപ്പം യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ദ ചർച്ച് സ്കാറ്റേർഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ഓൾ ജുഡിയ ആൻഡ് സമറിയ. ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഒരു ചോരയൊക്കെ തുടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞു. ദമസ്കോസിലോട്ട് ചില പേപ്പേഴ്സൊക്കെ മേടിച്ച് ലീഗൽ പെർമിറ്റുമായിട്ട് പോകുന്ന വഴി ഹി ഹാഡ് എ ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ജീസസ്. ദാറ്റ് ഡേ Paul the apostle got added. He became a disciple and he got added into this body of Christ. Hallelujah. ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന ഒരു AD 33-34 നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ വരണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. AD 33-34 is when Paul becomes a disciple. After that he goes into Arabia. ഒരു 3 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം അറേബ്യൻ ഡെസേർട്ടിൽ പോകുന്നു. അതിനുശേഷം യെരുശലേമിൽ തിരിച്ചു മടങ്ങി വരുന്നു. പിന്നെ യെരുശലേമിൽ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം വരുന്നു. അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, സെപ്പറേറ്റ് പോൾ ആൻഡ് ബാർണബാസ് ഫോർ മൈ മിനിസ്ട്രി. അവരുടെ തലയിൽ കൈവച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പോൾ ഗോസ് ഫോർ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് മിഷണറി ജേർണി. Then he goes for his second missionary journey. ഞാൻ ഓടിച്ചു വിടുക, സമയമില്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ മെയിൻ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങ് സ്പീഡിൽ ഓടുവാണ്. എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 18-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 23-ാം വാക്യം എത്തുമ്പോഴത്തേനും പോൾ is setting out for his third missionary journey. ഇവിടം തൊട്ട് നമ്മുടെ വിഷയം തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇപ്പം തേർഡ് മിഷണറി ജേർണിയിൽ ഇതിപ്പോൾ AD 52 ആയി. എന്തായി? AD 52. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ഇതിൻ്റെ 18-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 23-ാം വാക്യം തൊട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. സോ ആസ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഹിസ് തേർഡ് മിഷണറി ജേർണി, ഹി കംസ് ബാക്ക് ടു എ സിറ്റി വെർ ഹി വിസിറ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് സെക്കൻഡ് മിഷണറി ജേർണി. സെക്കൻഡ് മിഷണറി ജേർണിയിൽ അതിലൊന്ന് കയറി ഒന്ന് പോയി, അവിടെ താമസിച്ചൊന്നുമില്ല, ഇച്ചിരി പടപ്പീരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങ് പോയി. പക്ഷെ 3-ാം മിഷണറി ജേർണിയിൽ ആ സിറ്റിയിൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ സിറ്റിയുടെ പേരാണ് എഫെസസ്. എഫെസസ്. നമ്മുടെ തീം വാക്യം എന്താണ്? എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ആ പാർട്ടികളെ പോയി കണ്ടു. 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. 1ഉം 2ഉം വാക്യം. സ്തോത്രം. ഓക്കെ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ കറങ്ങി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് എഫെസോസിൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ടോ ഹി ഫൗണ്ട് സം ഡിസൈപ്പിൾസ്. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് when he reached Ephesus he found some disciples. നമ്മളാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, നാട്ടിലെവിടാ അല്ലേ? പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ചോദിച്ചെന്താണെന്നറിയോ? ശിഷ്യന്മാരാന്ന് കണ്ട ഉടനെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചോ? അതാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ഒരാളെ കണ്ട ഷെയ്ക്കാൻ്റെ കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ? അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാണോ? ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ആരാ ഈ പറയുന്നേ? ഈ ചോദിക്കുന്ന ആളിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 22-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെത്താൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഗമാലിയേലിൻ്റെ കാൽക്കീഴിലിരുന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണമെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി I am a person who sat at the feet of Gamaliel and I have learned thoroughly the law of our ancestors. ഈ വചനം അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരാളെ കണ്ട ഉടൻ ചോദിക്കുന്നത് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാണോ? മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എത്ര വലിയ ബൈബിൾ സ്കോളർ ആണെങ്കിലും
അഭിഷേകം വേണ്ടെന്നും ആത്മാവ് വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാൽ അത് വചനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ കാട്ടി വലിയൊരു ബൈബിൾ സ്കോളർ ഉണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. If Paul is saying that you need to be baptized in the Holy Spirit, who are we to say that we don't need the baptism of the Holy Spirit today? Hallelujah. അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അവിടെ വേറെ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉത്തരം എന്തുവാ? Acts chapter 19 verse 3 onwards, they say Holy Spirit കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അതെന്തുവാ അങ്ങനൊരു സംഭവം? ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. ഏതാ? എഫെസോസിലെ ചർച്ചാണേ. ഇറ്റ്സ് എ ചർച്ച് ഇൻ എഫെസോസ്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? കാരണമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വാക്യങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് വായിച്ചാൽ, 18-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പൊല്ലോസ്. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ തീപ്പൊരി പ്രസംഗിയനായിരുന്നു അപ്പൊല്ലോസ്. അടിപൊളി, നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെയൊക്കെ ഭാഷയിൽ അടിപൊളി ദൈവവചനം സംസാരിക്കും. പക്ഷെ ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, ആത്മാവില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിശ്വാസവും ഇല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തുമില്ല. അത് കാരണം എന്ത് പറ്റി? അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ശിഷ്യന്മാരെന്നാണ് പേരെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരെന്ന് പോലും അവർക്കറിയാൻ മേലാതായിപ്പോയി. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പോൾ പൗലോസ് ഓർത്തു, ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല. I have to teach them something. പൗലോസ് അവിടെ നിന്നു, അവരെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു, അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച്, ദ പേഴ്സൺ, ദ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, എന്നാൽ ഒന്നാം തരം ക്ലാസ് എടുത്തു. അതിന് ശേഷം അവരുടെ തലയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൈവച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവരെല്ലാവരും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. ചടപടാന്ന് അന്യഭാഷ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഉണ്ടാക്കി പറയല്ല, വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചോ. 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6-ാം വാക്യം. പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു, പല കൃപാവരങ്ങൾ. അതിനുശേഷം അടുത്ത വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു ആൻറ്റി. 7-ാം വാക്യം. എല്ലാം കൂടെ കൂടി എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? 12 പേര്. എഫെസോസിലെ സഭയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് എഫെസസ് ഇവരാണ്. ഈ 12 പേര്. ഈ 12 പേരെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഒരു 3 മാസം അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം. ഈ ചില ഹൃദയകാഠിന്യമുള്ള അച്ചായന്മാർ ഏത് സഭയിലും ഉണ്ടില്ലേ? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാല എഫെസോസ് സഭയിലും ചില ഹൃദയകാഠിന്യമുള്ള, ചില അസൂയുള്ള അച്ചായന്മാർ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നടത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ആയിക്കോട്ടെ മക്കളെ വാ. അവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടി സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈറാനസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്, ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ 2 വർഷം, 19-ാം അധ്യായത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ്, ഞാൻ ചുമ്മാ ഹിസ്റ്ററി പറയുമല്ലോ കേട്ടോ, ദൈവവചനമാണ് പറയുന്നത്. 2 വർഷം പൗലോസ് അവിടെ പാർത്തു. അവരെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈവരാജ്യം ആത്മാവിനാലും ശക്തിയാലുമാണ് അളവറ്റ the immeasurable power of God എന്നതാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. 2 വർഷം, ഈ 2 വർഷം അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അവിടുന്ന് അടുത്ത യാത്രയിലേക്ക് കടന്നുപോയി. 2 years. അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് എത്തിയത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞേ? AD 52. ഇപ്പം AD 54 ആയി. AD 54. 2 വർഷവും 3 മാസവും അവിടെ നിന്നു എന്ന് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ AD 54 ആയപ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അവിടുന്ന് പോകുന്നു. മക്കദോനിയ വഴി, ഗ്രീസ് വഴി അദ്ദേഹം അങ്ങ് പോകുന്നു. അതിനുശേഷം 55 യെരുശലേമിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മാൽത്തയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി ഷിപ്രക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ, പോൾ ഈസ് ഇൻ റോമൻ പ്രിസൺ റൈറ്റ് നൗ. ഇറ്റ്സ് AD 60. എത്ര വർഷമായി? മറ്റേ നമ്മുടെ ആ സഭേന്ന് വിട്ടിട്ട് 6 വർഷം. 54 അവിടെ നിന്ന് പോയതല്ലേ, AD 60 ആയി. കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, മോനെ പൗലോസേ, നീ ആ സ്ഥാപിച്ച സഭയുണ്ടല്ലോ, നീ ആ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കാണിച്ച് ദൈവശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവരെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു. അവരൊക്കെ ഇപ്പം മയങ്ങുക. നീ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിക്കേ. അങ്ങനെ എഴുതിയ ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ വായിക്കുന്ന എഫെസ്യ ലേഖനം. AD 60. 6 വർഷത്തെ കാലാവധിയിൽ
പലതും മറന്നുപോയി അവർ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എത്ര നാളായി മറന്നിട്ട്. സ്തോത്രം. ഇവര് ഈ 6 വർഷം കൊണ്ട് മറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, എന്തൊക്കെയാ അവിടെ നടന്നതെന്നറിയോ? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 19-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, the people would take handkerchiefs and aprons that touched Paul and parcel them. എന്താ എടുക്കുന്നതെന്നറിയോ? അവരുടെ ഈ ഒരു തൂവാലയൊക്കെ ചെന്ന് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് ഇങ്ങനെ, അന്ന് AC ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ തൂവാലയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കളയും, അടുത്ത പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ കളയുന്നത് വീഴുന്നത് എടുക്കാൻ ക്രൗഡാ. എന്തിനാ? പാർസൽ അയക്കുക. അവരുടെ ഇന്നാരൊക്കെ ആകുന്ന അവിടെ ദൂരെയൊക്കെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്നു, അല്ലേ, പാരലൈസ് ആയി കിടക്കുന്നു. ഇതൊന്ന് പോയി ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി, എഴുന്നേക്കും. ഇന്ന് അങ്ങനെ വല്ല നടന്നാൽ നമ്മൾ എന്നാ പറയും? കൂടോത്തരമെന്ന് പറയും, അല്ലേ? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിയാതെ പോയല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മശക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ നടക്കും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതേ എഫെസോസ് സഭയിലാണ് ഈ പൗലോസ് ഇതുപോലെ ആത്മനിറവിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ചില 7 സഹോദരന്മാർ ഇവരുടെ ഫാദറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഹി വാസ് എ ചീഫ് പ്രീസ്റ്റ്. ഏതാ? സ്കേവയുടെ the sons of Sceva, 7 sons. The Sceva was a chief priest. അപ്പോൾ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ, എടാ നമ്മുടെ പപ്പ പണ്ട് തൊട്ട് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ, അപ്പം നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളൂ, വീണു, അത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. പോയി ട്രൈ ചെയ്തു. പൂത എന്നാ പറഞ്ഞു? എനിക്ക് പൗലോസിനെ അറിയാം, യേശുവിനെ അറിയാം. നീ ആരാ? അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു, അവർ നാണം കെട്ടു. ദൈവഭയം അവിടെ വന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവന്മാർക്ക് ദൈവഭയം ഇല്ലായിരുന്നു. ദൈവഭയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട്. അതിപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ പറയാൻ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് നാളെ പറയാം. സ്തോത്രം. അത് കണ്ടിട്ട് ഹല്ലേലൂയ, ഈ ശുശ്രൂഷയും ദൈവവചനവും ഒക്കെ ഒരു കളിത്തമാശയായിട്ട് എടുക്കരുതേ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവഭയത്തോടുകൂടി വേണം ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. ദൈവഭയം ജനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പകർന്നതിന് ശേഷം എന്താണ്? ജനം കൂട്ടമായിട്ട് വന്ന് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന സകലവിധ വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെയും സകലവിധ ഒക്കൾട്ടിക് പ്രാക്ടീസസിൻ്റെയും ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ്, crores of dollars വില വരുന്നത് അവർ പബ്ലിക്കലി ബേൺ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദേ കൺഫെസ്ഡ് their sins. So a great revival, there was a great repentance. All these things happened in, അതൊന്നും വേണ്ട, അവിടുത്തെ വിഗ്രഹ ആരാധന, ഗ്രീക്ക് ദേവി ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ, അവരുടെ ബിസിനസ് പൊട്ടിപ്പോയി. ഒരു ജീവനല്ല ചലിക്കുന്ന ദൈവസഭ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു കണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ദുഷ്ടന്റെ ശക്തികൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല. പലരുടെയും ബിസിനസ് പൊട്ടും, പല ബാറും പൂട്ടും, പല ഡ്രഗും ഇവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകും. ഹല്ലേലൂയ. ജീവനുള്ള ദൈവസഭയായിരിക്കണം, ജീവനുള്ള ദൈവസഭ. ഇതെല്ലാം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് 6 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവന്മാർക്ക് ഉറക്കം തൂങ്ങൽ വന്നേ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മോനെ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. അപ്പോൾ പൗലോസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി. പൗലോസ് എഴുതി നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. എഫെസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം. 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ 1-2 വാക്യങ്ങൾ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആണ്. 3-ാം വാക്യം വായിക്കാം. Blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in, എവിടെയാ? Heavenly. പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുമോ മോനെ? മക്കളെ, ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനത്തെ അനുഗ്രഹമാ? ഓൾ സ്പിരിച്വൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ്. മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ് അല്ല കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, പക്ഷെ അത് വചനോ. ഓൾ സകലവിധ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ. ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ വരുന്ന സാധനങ്ങളാന്നേ. അതിൻ്റെ പുറകെ പോകരുത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ പുറകെ. നമ്മൾ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ പുറകെ വരും, നമ്മളെ തേടി. സ്തോത്രം. അപ്പം സ്വർഗത്തിലെ എവിടുത്തെ? അപ്പം മലയാളം ബൈബിൾ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രശ്നം. സ്വർഗത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് നോട്ട് ഇൻ ഹെവൻ ബട്ട് ഇൻ ഹെവൻലി പ്ലേസസ്. സ്വർഗീയ സ്ഥാനമേ. ഹിന്ദി ബൈബിൾ ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, സ്വർഗീയ സ്ഥാനമേ. പക്ഷെ മലയാളം ബൈബിളിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നല്ല, സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതായത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദുഷ്ടാത്മ സൈന്യം അടക്കി വാഴുന്ന ആത്മമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മേളിൽ ഉള്ള ഒരു അധികാരം ദൈവരാജ്യത്തിന്, സഭയ്ക്ക്.
ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ പൗലോസ് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് 18-ാം വാക്യം വന്നപ്പോഴത്തേനും ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന. എന്തുവാ പ്രാർത്ഥന? എന്താണെന്നറിയോ? ഐ പ്രേ that the eyes of your heart may be, അയ്യോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണൊന്നും തുറക്കണേന്ന് ഞാനങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആരോടാ? ഇത്രയും ആത്മനിറവിൽ നിന്ന ഒരു സഭയോടാണ്. അയ്യോ, നമ്മളോടൊക്കെ ഒരു എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ പൗലോസ് എന്തോ എഴുതിയനെ അല്ലേ? സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരാളുണ്ട്. ആരാന്നറിയോ? എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇവൻ്റെ ആത്മീയ കണ്ണൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണേ. ഏലീശ, ആ പ്രവാചക ശിഷ്യന് വേണ്ടി. അപ്പം ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, അവൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? അവൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മലകൾ മൊത്തം, ഹല്ലേലൂയ, എവറി ഹിൽ അറൗണ്ട് ഹിം ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ചാരിയറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോഴ്സസ് ഓഫ് ഫയർ. അപ്പൊ അവൻ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ വിളിച്ചു, ഓ ദ ചാരിയറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോഴ്സസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ, മൈ ഫാദർ. ഹല്ലേലൂയ. പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു പ്രവാചക ശിഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊവിഡൻസ് അതാണെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാകുന്ന ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊവിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? ആത്മ കണ്ണുകളൊന്ന് തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ഓ ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡഡ് ആയി പോയല്ലോ. ഓ ശരബാരാധികാരലവരബ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അതാണ് ഈ 18-ാം വാക്യം 19-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. ദ ഇമ്മെഷറബിൾ പവർ, ദൈവത്തിൻ്റെ പവർ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അളവറ്റ ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം. പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാനൊന്ന് കടമെടുത്ത് പറയാം. അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ദൈവസഭകളിൽ വന്നേക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ അളവറ്റ വലിപ്പത്തെ നമ്മൾ അളക്കാൻ നോക്കുന്നു. ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട്, യു കനോട്ട് മെഷർ ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഇമ്മെഷറബിൾ. ആൻഡ് വി സേ, ഓ നോ, ദിസ് ഷുഡ് ബി ഓൺലി ദിസ് മച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മെഷറബിൾ. ആത്മനിറവ് വന്നാലേ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ, ഇറ്റ്സ് ഇമ്മെഷറബിൾ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രമൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. സ്തോത്രം, ആമേൻ. അപ്പോൾ ഈ ആത്മനിറവൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നൊക്കെ പലരുടെയും സ്തോത്രം കുറയാൻ കാരണം ഇതൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലയോ, ഇങ്ങനെയൊന്നും നടക്കത്തില്ലെന്നാണോ? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷൻ മുമ്പ് ഇതൊക്കെ നടന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരിയോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു, അപ്പച്ചന്മാർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി. ഓ ഹല്ലേലൂയ. രാത്രിയിലൊക്കെ ദൈവദൂതൻ സാക്ഷാൽ ഇറങ്ങി വന്ന്, നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാർക്കൊക്കെ 3-ാം ക്ലാസ് 4-ാം ക്ലാസ് പഠിത്തമേ ഉള്ളൂ. ദൈവദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന് പറയും, മോനെ നീ നാളെ ഇതാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണം. വചനം ചൊവ്വേ വായിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല. ദൈവദൂതൻ പറയുന്ന അതുപോലെ പിറ്റേ ദിവസം പോയി പ്രസംഗിക്കും. ജനം കൂട്ടമായി രക്ഷയിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പം ദൈവാത്മാവ് പറയും, മോനെ സ്റ്റോപ്പ്, ഇടത്തേക്ക് തിരിയും. അപ്പം തിരിയും. അങ്ങോട്ട് പോയിക്കതേ, ആ വീട് കണ്ടോ, അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ, ഓരോരുത്തരുടെയും മക്കളോടും കൊച്ചുമക്കളോടും അപ്പച്ചന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പറയാം. ഒരു ആൻറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞത്, അപ്പച്ചൻ നടന്നു പോയപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറഞ്ഞു. കയറി ചെന്നു. അവിടെ ഈ മുട്ടിന് താഴേക്ക് കാല് മൊത്തം അളിഞ്ഞിരിക്കുക, ദശ മൊത്തം. ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല, പോയി കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പോയി കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷെങ്കിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ആ കാല് കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ കാല് പോലെ ഫുൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന, എൻ്റെ സ്വന്തം അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം പറയാം. ഒരു ദേശത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അവിടെ ഗദർദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്തനെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലൊക്കെ ആമത്തിലിട്ട് നൂൽ വസ്ത്രം ശരീരത്തിൽ ധരിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ. 2 ആൻറ്റിമാർ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. അപ്പച്ചൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്ന് കൽപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. വലിയ ബഹളമൊന്നും കാണിച്ചില്ല. ഈ സ്ത്രീക്ക് സുബോധം വന്നു, ഭൂതം ഇറങ്ങിപ്പോയി. എന്നിട്ട് അയ്യോ എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയ, എനിക്ക് വസ്ത്രം തായോ. അന്ന് കാലാമത്തി നൂരിയതാ, പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇടേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ഉണ്ടാക്കി പറയല്ലോ, എൻ്റെ കസിൻസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു. ഏതാ? ഇമ്മെഷറബിൾ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ നോർമൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഫോർ ദം. നമുക്കെന്ത് പറ്റി? ഹല്ലേലൂയ. ഓ റഖാലബാറ. ഒരു കാര്യം കൂടെ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇത് 60-ാമത്തെ AD 60-ലാണ് ഈ എഫേസ്യ ലേഖനം എഴുതുന്നത്. ഒരു 30-35 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം
ഒരു സംഭവം നടന്നു. ഈ സഭയൊക്കെ എഴുത്തെഴുതി ആ സഭയിലെ അന്നത്തെ വിശ്വാസികളെല്ലാവരും വായിച്ചു, അവരൊക്കെ ഉണർവ് പ്രാപിച്ചു വീണ്ടും. പക്ഷെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എ ഇയർ പീരിയഡ് ഓഫ് 30 to 35 years സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ AD 95. ഇപ്പോൾ 30 to 35 years കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ, ആ ജനറേഷൻ പോയി അടുത്ത ജനറേഷൻ ഈ നമ്മളെ പോലെ കേരള പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജനറേഷൻ പോയി അടുത്ത ജനറേഷൻ വന്നു. ഈ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ എഫെസോസ് സഭയിൽ ആ ജനറേഷൻ പോയി അടുത്ത ജനറേഷൻ വളർന്നു വന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ എൽഡർമാരും ലീഡർമാരും കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ എന്തുവാ അടുത്ത തലമുറ. ഇപ്പം ഇറങ്ങി വന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല, സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തു AD 95 യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആത്മവിവശനായപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു സാക്ഷാൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ യോഹന്നാനോട് പറയുവാണ്, റൈറ്റ് ടു ദി എൽഡർ ഓഫ് ദ ചർച്ച് അറ്റ് എഫെസസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ? Revelation chapter 2 verse 1 ഒന്ന് വായിച്ചേ. Revelation chapter 2 verse 1 യേശു ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വന്ന് ഇപ്പൊ പറയാണ്, യോഹന്നാനെ, കുറെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നീ ഗുഡ് ബോയ് നീ പലതും ചെയ്തു. ഏതാ നീ? മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ ഓരോരുത്തരെ നോക്കുന്നവനാണ്. ആരാ ശരി ആരാ തെറ്റ്, അതെല്ലാം നമുക്കും ഉണ്ടാ സ്വഭാവം. പക്ഷെ അതിന് 4ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ആൻറ്റി. എങ്കിലും നിന്നോട് ബട്ട് ഐ ഹാവ് വൺ തിങ് അഗൻസ്റ്റ് യു. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലേ? യെസ്. എന്തുവാ മലയാളത്തിൽ ആ ഭാഗം എങ്ങനെ ഒന്ന് വായിച്ചേ. എന്നൊരു കുറ്റം എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച്. ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുപോയത് മാത്രമല്ല, മുന്നോട്ടും കൂടെ വായിക്കുക. സീ ദ ഹൈറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് യു ഹാവ് ഫോളൻ. അതൊന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ. എന്നിട്ട് നീ ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട. നീ എവിടുന്ന് വീണെന്ന് നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക. എഫെസോസിലെ സഭയോട് പറയുന്ന അതേ ദൂതിന് കേരള പെന്തക്കോസ്റ്റൽസിനോട്, അമേരിക്കയിൽ വന്ന കേരള പെന്തക്കോസ്റ്റൽസ് ദൈവം പറയുന്നു, നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണു എന്നൊന്ന് നോക്ക്. എവിടെ പോയി ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ ശക്തിയുടെ വലിപ്പം നിന്റെ മധ്യത്തിൽ കാണാനില്ലല്ലോ. നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണു? നീ ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് റിപ്പന്റ്, മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതും പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വായിച്ചേ. നിന്റെ നിലവിളക്ക് Oh, Sharabaradikhalasada. I will remove your lampstand from among you. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. പല ദൈവ സഭകളും പല ചർച്ചസും അവർ പലരും ഒരു ജനറേഷന് മുമ്പ് ആത്മനിറവിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ വിട്ടുകളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിച്ചവരായി തീർന്നപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ ലാമ്പ് സ്റ്റാൻഡിനെ എടുത്ത് മാറ്റി. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളിൽ പലരും വേറെ പല സഭകളും മേടിച്ച് അതിനകത്ത് ആരാധന നടത്തുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അവര് മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞോണ്ട് ദൈവം അവരുടെ ലാമ്പ് സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങ് മാറ്റി സ്നഫ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മലയാളി പെന്തക്കോസ്റ്റൽസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കും അഗതി വരും. മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഷബറ ബട്ട് ഐ ഹാവ് ദിസ് വൺ തിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് യു. നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണു? ലുക്ക് ഫ്രം വേർ ദ ഹൈറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് യു ഹാവ് ഫോളോഡ്. ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം. ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ, ദൈവമേ നീ എന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് തൊടണമേ. ദൈവമേ നീ എന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് തൊടണമേ എന്ന് പറയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? അഹരോന്റെ വടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? അഹരോന്റെ വടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ രാത്രിയും കൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സംഭവം ഒറ്റ രാത്രിയും കൊണ്ട് നടന്നു. എന്നതാണെന്നറിയോ? അത് പൂത്തു, തളിർത്തു, ബദാം കായ്, റൈപ്പ് ആൽമണ്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് മടങ്ങി വന്നാൽ ഒരൊറ്റ രാത്രിയും കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി. വിശ്വാസി എന്ന പേരല്ല, വിശ്വാസി എന്ന ഒരു ആക്ഷനിലുള്ള വെർബുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇന്ന് വ്യാപരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സമർപ്പണത്തോടെ ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ദൈവമേ, നീ എന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമേ. Fill me, O Lord, fill me once again. Oh shakarala bidarala santara baradara. Fill me, O Lord, fill me once again. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളിൽ ചിലര് ഒരു കാലത്ത് പ്രവചിച്ചവർ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് കൃപാവരങ്ങൾ, you have operated in the gifts of the Holy Spirit. നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ചിലർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് യു ഹാവ് ഓപ്പറേറ്റഡ്, നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചന്മാരുടെ കൂടെ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ യു ഹാവ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഷിബറദഖാലവര. പക്ഷെ അതൊക്കെ പോയി. ഇപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ, ദൈവമേ അതെല്ലാം പോയല്ലോ എന്നല്ല, ഒന്ന് മടങ്ങി വന്നാൽ, ഒന്ന് മടങ്ങി, ദൈവമേ നീ എന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമേ. Lord, fill me once again. I surrender. Oh shabaradigarala. എനിക്ക് നിന്റെ ശക്തി വേണമപ്പാ, എനിക്ക് നിന്റെ ശക്തി വേണമപ്പാ. Oh sherederediaralaba. Oh, in the name of Jesus, Lord, I pray, oh Lord, for an infilling of the power of the Holy Spirit. Restore, oh Lord, right now. Restore in the name of Jesus. Restore that which is lost, oh Lord. Restore, O Lord. Shabaradigarala baba yarala saturala baba. Yeshua. Oh, rigarararararararala baba seterele. We surrender, O Lord. We surrender. Shabaradigarala deria sandarala baraba. ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് തീ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ആത്മനിറവിൽ നിന്നാൽ, നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങൾ ചില വിഷയങ്ങളെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. There is fear. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ, ചിലരുടെ ഉള്ളിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഭയമുണ്ട്. ഭയം, ഈ ഫിയർ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തും, നിങ്ങളെ അങ്ങ് പാരലൈസ് ചെയ്യും. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അത് പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോൾ, കോളേജുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെന്ത് എക്സ്പോസ് ആകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഭയം. പക്ഷെ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ആ ശക്തിയിൽ ദൈവരാജ്യം ചലിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ ചലിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ, ഈ ദേശത്തിന്, നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്തിൻ്റെ മേളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടശക്തി, അതേത് ദുഷ്ടശക്തിയാണെങ്കിലും ദേശം വിട്ടു പോകും, അത് മുട്ടുമടക്കും. പാപത്തെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, in the name of Jesus. സമയം വളരെയധികം നമ്മുടെ മുൻപിൽ കടന്നു പോകുന്നു. ആരാധന പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബാക്കി നമ്മൾക്ക് നാളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം. വചനം ഇച്ചിരൂടെ ആഴത്തിൽ നമുക്ക് നാളെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സമർപ്പണത്തോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുക. ദൈവമേ, നീ നാളെ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ. ചില കാര്യങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ, ഈ പോക്ക് പോയാൽ പോരാ, ഈ പോക്ക് പോയാൽ പോരാ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. ഈ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ദൈവസഭ ഇവിടുന്ന് പോണം. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മണവാട്ടി ആയി തീരണം. ദൈവം അതിനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഐ ഗിവ് ഇറ്റ് ഓവർ ടു സിസ്റ്റർ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ആമേൻ. Amen. Amen. What a wonderful message. What a beautiful background that she presented, and what a great insight. Thank you, sister. Thank you so much. I would definitely be seated in the presence of God, please. I would like to really add on to what sister has said, but I really fear time. If I take time, president is going to beat me up. So no. Now, it's a very important session we are entering into. It's a business meeting now.
And I request President Sister Sujan Cherian to take over the business meeting. Thank you, Sister Sheba Charles, for the anointed message. Now it is time for election.